मेन रीजन कौन है पांड्या को काट पड़ा नहीं काठगड़ा नहीं मु देखिली सी अत्यधिक उत्पात हेले आमे एबेका बाइट रे देखु आपण कहउछंती पांड्या को विजन भलो नहीं विजन भल थिला कोन आज ए ब्यूरोक्रेट आ पांड्या पे विजन थिला बेली ताका एडमिनिस्ट्रेशन ता सक्सेस होला ए बड़ो केस सर कौन कहउछंती मोर लाइफ रे एमिति एक्सपीरियंस नथिला जे पुलिस अधिकारी माने एते बड़ जघन्य कारनामा करि पारंती सर थोड़े पुलिस के घर को आप साधारण लोक गोटे लोक सेठी आईन कानून अछि कि पुलिस मानकर वीडियो कर परबेन कहीं कर परबे गरीब लोक के पाखरे तो पैसा नै से सब केस गरीब लोकंकर मागणा केस करुच्ची मते गोटे टंका नै से एमिति प्रचार करछथि ताका यार गुडे लोक भी आछथि से बहुत लोक बिना पैसा कर सर को जाए जज को सहित जदि आईजीपी को भलो संपर्क थे ताले से केस सेटा किछि कि जज पाखर होउछि सेटा होउछि हम पाखर नजर भी अछि किछि तो केबे कोर्ट को चली जाय समान कहते हमें फिल्म रे जेमति कोर्ट देखिछु भीतरटा पूरा सेफ्टी किछि ना जज को तो ऑर्डर दे बारा दे नो सेटा केबे विचार दे कोन को नजर केते वर्ष हाइस्ट केस पड़ी कि रहिछि सर मु जते छुआ थिली से केस हेतला द्वितीय द्वितीय पड़ला एंड वकील हेली वकील होई से केस हो नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ कलिंग टुडे लाइव पॉडकास्ट रो आउ एक अध्याय को आपण मानको स्वागत दर्शक बंधु आशा करूछु आपण माने समस्त बहुत भल थिबे दर्शक बंधु आपण को मन रे अनेक प्रश्न थाए थाना कोर्ट कचेरी पुलिस स्टेशन आईन कानून को नहीं आपण को मन रे बहुत सारा प्रश्न किंतु तार उत्तर आपण माने केबे पाइ नाहती आज ए पॉडकास्ट माध्यम रे आपण को सब प्रश्नर उत्तर आनि देबु आम सहित जे अछंती से होछंती जे बीजेडी नेता वीके पांड्यान को काठगड़ा को नहीं चर्चा साउंड से होछंती वरिष्ठ आईनजीवी श्रीनिवास महांती सर स्वागत हम चैनल को केमती अछंती सर बहुत भल अछि एबे सर केमती चलछि दिन आपन लाइफ स्टाइल केमती चलछि नहीं ठीक जेमी चलिया कथा तो लाइफ आज लॉयर जेमी चलिया कथा चलछि एबे बड़ केस सर कोन करछंती बड़ केस कोन सब बेले किछि ना किछि तमे केस करू क्षेत्रे बहुत केस विभिन्न प्रकार केस अच्छी सर्विस क्राइम्स एबे गोटे नगद सद्य गोटे आसी शहीद नगर आईआईसी को ऊपर माने मोर लाइफ रे एमिति एक्सपीरियंस नथिला जे पुलिस अधिकारी माने एते बड़ जघन्य कारनामा करि पारंती निर्दोषी की मध्य दोषी बनै पारंती एटा गोटे नूतन अध्याय सृष्टि करिछि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रे गोटे आईआईसी जड़े केमिति गोटे मिछ कथाटा को गोटे क्राइम रूप दे गोटे निरीह लोक गोटे थर्ड पार्टी की केमिति आक्यूज करा जाई पारे तार गोटे बड़ नमूना देखा जाइछि सेथिरे माने साधारण लोक मते भयभीत हो जिबा कथा जे पुलिस जहाँ चाहिए बोधे कर पारिबो सेतिबे बीएनएस जो है सीआरपीसी जो अमेंडमेंट है क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट है पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन रे लगाम टिके मारिया दरकार कहीं पुलिस बहुत जगह मिछ कथा कहीकि गोटे इन्वेस्टिगेशन करुवे आम जो कोर्ट कचेरी जाऊँ कोर्ट कचेरी किसी कहूँ से कोर्ट मत कह देखो इन्वेस्टिगेशन से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते इन्वेस्टिगेशन रे रोकावट करार नहीं किंतु पुलिस जहाँ देखिली मिछ कथा कहीकि मत गोटे इन्वेस्टिगेशन ना रे विभिन्न लोक मत अरेस्ट कर दूसर इन्वेस्टिगेशन चलती लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स जोटा आमर एक्स चीफ मिनिस्टर कहती टिके कथा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स व्हाट डज इट मीन तो एथिरे केते गुडी एनालिसिस करिवार अछि जुडिशियल कॉग्निजेंस मत नवार अछि ये पुलिस अफसर को मत गोटे लगाम देवार अछि पुलिस मान को लगाम देवार अछि सर कथा कहले जेतबेले गोटे साधारण लोक घर को आसी पुलिस टी ताको अरेस्ट करे आ गोटे जिंस अछि उठेई ए दुटा भितर पार्थक्य कोन सर अरेस्ट करवा माने घर तो अरेस्ट कर ना जदि निहाती गोटे अत्यधिक अक्षमणीय जड़े मर्डर करके गोटे अति जघन्य काम करिछि घर देखिए आणवे क्या मारदे पलैला गोटे लोक चोरी कर पलैला डकायत कला ये सबुत करें माने से अरेस्ट भी करें
କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟରେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁଲିସର ମନମୁଖୀ କାମକୁ ଗୋଟେ ଲଗାମ ଦେବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଆସିଲା 41ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଫେନ୍ସ ଥାଏ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ସପୋଜ କରିଦେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତ ପୁଲିସ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, କରିକି ପଠାଇଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଜ୍ ନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ଟା ପଡ଼ୁନି ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାସେ 2 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛି କିମ୍ବା ତାକୁ କହୁଛି ତମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେ କୌଣସି ବି କେସ୍ ହଉ ଆମର ଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକିଲେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲଟା ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ କେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ସେ ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ସେ ପାୱାରଟାକୁ କେମିତି ହେବ ଆମର ସେ ଓକିଲ ସମାଜ ହଉ କିମ୍ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ହଉ, ଏମାନେ ଯଦି ୟା ଉପରେ ମେକାନିକାଲି କୌଣସି ଆପ୍ରୋଚ୍ ନ କରି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଘଟଣାର କ'ଣ ହେଇଛି ତର୍ଜମା କରିବେ, ପ୍ରାୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ସାବାଡ଼େ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଟିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଘରକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି କି ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ବୋଲି? ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି? କରିପାରିବେ, ହଁ ପୋଲିସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧମକଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ଧମକେଇବା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଆମକୁ ଟେରରାଇଜ୍ କଲା, ସେ ଟେରରାଇଜ୍ ପୋଲିସ କି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଧା ଦେଲୁ ବୋଲି ସେଇ ପ୍ଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଲୟର ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାଗନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛୁ, ଥାନାରେ ଆମ ଏଫଆଇଆର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଥାନାରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଲା ଆମ ଉପର ଅଧିକାରୀକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବା, ସେଇଟା ବି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଇନଭ୍ୟାରେବଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର୍ଟିଏ ପୋଲିସ ଯଦି ନ ରଖିଲା ସେମାନେ ତା ଉପର ଅଧିକାରୀକି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପର ଅଧିକାରୀ ସେ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ, ଯଦି ଉପର ଅଧିକାରୀର ସେ ଆଇଆଇସି ସହିତ କିମ୍ବା ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି ପଚାର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେହି ବି ନ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ ସେଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ତାର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ପୋଲିସ ନ କଲା ତେବେ ତାକୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଯଦି ଉପର ଅଫିସର ନ କଲା ଏବଂ କେହି ନ କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ 1cc କେସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ତ ଯେଉଁଟା ଶହୀଦନଗର ଦେଖିଲେ ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଶହୀଦନଗରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଟର୍ଚର କଲେ, ସେ ଟର୍ଚର କଲେ ସେ ତ ନିଜେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ନା ତା ନାଁରେ, ତ ପୋଲିସ ନାଁରେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇପାରୁଛି। ସାର୍ ଆମେ କଥା ହେବା ବହୁତ ସାରା, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଉପରେ, ଥାନା ଏଫଆଇଆର୍ ବେଲ୍ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଠିକ୍। ଘର ସାର୍ କୋଉଠି ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା? ମୋ ଘର ହେଉଛି ତିଗିରିଆ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମୁଣିଆ ସାହି ଥିଲା, ପୁରୁଣା ତିଗିରିଆ ଅମୁଣିଆ ସାହି। ସେଠି ଆମେ ତିଗିରିଆ PM ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ମାଟ୍ରିକ ହେଲା 74 ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ 74। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଦୁରାବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ବାପା ଚାକିରି କରିଥିଲେ OTMରେ, ସେଥିରେ OTMରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। OTMରେ ମୁଁ 14ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଣ୍ଡମାଳ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। 66ରେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇକି ଗାଁକୁ ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ
से किसी पैसा पत्र से समय कथा किसी मो मैट्रिक बेलू बापा समस्त पैसा सरी जाता आम जो पैसा रख किसी भी केते भाई भूमि सार थिले आपण आम हूँ आम 4 भाई आउ 3 भौणी से मान सर आपण को फील्ड रे ना अलगा को नहीं मोर हूँ मोर यंगेस्ट ब्रदर जे सान भाई सब सी इन्स्पायर्ड है कि सी आसी सी भी रही आउ मो पुओ आ झील से तो मो प्रोफेशन अच्छा ओके आउ सर जतबे आपण छोटो थिले जतबे बाबा चाहुतले पुओ बड़ होई कि लॉयर हो नहीं बापांकर सेमिति थिला बापांकर थिला नेचुरल सेते बेले तो एते कॉन्शियस सोसाइटी नथिला ना हमें सब गडजात एरिया लोक मफसल पूरा माने बापा को इच्छा कोन थिला बापांकर नहीं सी भावुले तू आम समय कौन थिला जदि आम बीए पास कर जीवु वो टाइटे भिड़ू बापांकर तू तो निहाती कम बीएटा पास कर जा एटा थिला जतबे गोटे सर गोटे ढग अछि आमरे कला कोडबार ना कचेरी आम पाई खुला जतबे प्रथम दिन जाइथिले हाईकोर्ट भीतर कोन अनुभूति हितला नहीं अनुभूति मु प्रथम मोर टिके कहीं मु कॉलेज कैरियर रे आम डिबेट फिबेट सब करूँ मु कॉलेज से डिबेट करूँ आठड़ कॉलेज पढ़ुली गोपम साइंस कॉलेज पढ़ुली मुआईसी तापर बीए पढ़ुली तो से मु डिबेट ये सब पार्टिसिपेट करे तापरे 78 रे मु आसिकी एमएस लॉ कॉलेज रे पाठ पढ़ली से तो डिबेट ये सब थिला अभ्यास थिला तो भय भीति एमती नथिला वोट प्रति नथिला मोर सीनियर थिले राजेंद्र चंद्र महांती तो मु आसिक प्रैक्टिस कली डे 1 रु अब से टिके मोर सर हाईकोर्ट रे एंट्री करथिले आमर टिके कोन कि मोर संघर्षमय जीवन थिला बाहर मुझे लॉ सेकेंड ईयर पढ़ुली आम अभाव थिला एक्चुअली से मु सेकेंड ईयर पढ़ला बेले मोर मैरेज होता तेणु संघर्ष लव मैरेज से लव मैरेज कर से आम आसी गाँव मु बाहली एकरे कोटी पाटकुरा मोर ये कटक सी कौन थे से जो आमर अनाथ आश्रम स्कूल अच्छी डगरपड़ा अनाथ स्कूल से टीचर थे यूपी स्किल टीचर से आम तो धोया भाया ल पढ़ुची अनिश्चित भविष्य यही भितर है गोटे आसीगला प्रपोजाल तो मुझे कहली कौन सब एमती कर सी गोटे झी है तो मुझे भाविली नहीं एक्चुअली से आम नेबर जो थे से गोटे झी थे से नेबर थे से नेबर माने गोटे पकई गोटे अट्राक्शन है सर एबे तो व्हाट्सएप रो जमाना है से तबे अपन चिट्ठी वाला बोल देथले मैडम से चिट्ठी से मोर पाखे रहूल आ चिट्ठी दबार चार्ज नाला आम मु गोटे घर भड़ा रोली सी आउ जन माने पाखापाखि तो चिट्ठी कि चिट्ठी आम से चिट्ठी थिला फेसबुक नाला मु आसिकी 89 रे मोर गुड़ाए दिन रहीगली मुझे जो बाहला पर संघर्ष टे चलला संघर्ष केमती कौन सर्वाइवल से मोर डिले हो गला तो डिले हो प्रैक्टिस कली जेतबे हाई कोर्ट को जाइथिले 99 मसिया 90 मसिया रे सेतबे भाबिथिले कला कोर्ट पिंदिली पुलिस आउ डर नाही का को डरला नाही प्रथम बिगिनिंग मोर से डर नाला एक्चुअली डर नाला मोर गोटे थिला जे मोर प्रथम थिला जे मु जुडिशियरी निश्चित माने मैजिस्ट्रेट हबार कि जज हबार ए प्रकार लालसा नाला कि वकिल हबार लालसा थिला आपन जज हबा पय तो ऑफर आस्तिला नहीं ऑफर रे जज हबा आउ आम सब तो मैजिस्ट्रेट परीक्षा बहुत डेरी हुए हो नथिला एबे जेंति प्रति वर्ष होची आ मोर से विषय आदू नाला मोर थिला एकमात्र लक्ष्य थिला मो वकिलाती करी दैट्स ऑल कहीं मुझे जेहतु डिबेट फिबेट ये सब करूली मोर इन्स्पिरेसन माने से टाइप रा बाबू हबार एमती अभिलाष नाला किंतु सेतेबेले सर जी वकिलटी होतला लोक तांको सम्मान दोथले भल पाउथले नहीं वकिल सेतेबेले जेतेबेले होउतले वकिल को कहउतले धइया हैला जहा को न मिले अन्य गति से कर वकिलाती बेली गोटे प्रवचन थिला आमे लव मैरिज कलु बोली टिके बाहाई होलु टिके भल भल करिकी किंतु वकिल को झील देवा गोटे लोक 100 थर भावुला
आम समय ଏବେ ବି ସେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ସାର୍? ଏବେ ସେ ଢାଞ୍ଚା ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବେ ଦେଖୁ ଆମ ପିଲା ଏବେ ଓକିଲଙ୍କର ଚାହିଦା ମାର୍କେଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଭଲ ପିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଓକିଲାତିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 5 years କୋର୍ସ ଆସିଲା ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ମୁଁ ଗୁଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ 2-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ପିଲା 5 years କୋର୍ସରେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି। ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପ୍ରତି ମୋର ଆଫେକ୍ସନ୍। କୌଣସି ଜୁନିୟର ଓକିଲକୁ କେହି ଯଦି ବି ହତୋତ୍ସାହ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରେ କିଛି କେହି ଯଦି ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ହେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହେବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ନମ୍ବର 1 2 ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକିଲ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ଯେ ଆମେ ସିନିୟର ହେଲୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳିବୁ ଆମ ଜୁନିୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚଳିବା କଥା। ଆମ ଚାମ୍ବରରେ ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ BA ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ BA ପ୍ଲସ୍ LLB। ସାର୍ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ସରକାର କେତେ ଦରମା ଦେବେ ଆମକୁ? ଆମର ତ ଇନକମ୍ଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ଆଉ ଆମର ଯଦି 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ନହେଲା ମିନିମମ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ତେବେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଦରମା ଭୋଗୀ ହେବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଆମ ଓକିଲାତିରେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ଅଛି ଜଣେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ହିସାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଓକିଲାତି ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଓକିଲାତି ସାର୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ କୋଉ ଯେମିତି ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୟର ଅଛନ୍ତି କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ସାର୍? नो ଏଥିରେ ହେଉଛି ସିଭିଲଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଲୟର ଯଦି ହେବ ସେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରେ ସବୁ କେସ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ ବେସ୍ରେ ଜଣେ ଯିବ ଅନ୍ୟ କେସ୍ କିଛି ସେ ବୁଝିପାରିବନି ସର୍ଭିସ୍ ଲ କି ଅନ୍ୟ ଲ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସିଭିଲ ଲୟର ସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ବାଟ ଥାଏ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ଗଲେ ସେଠି ସିଏ ମିଶିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲୟର ଲାଇନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ମି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରୁଛି ନା ମୋ ଝିଅ ବି କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏଠି କରୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଲୟର ହେବା ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଲୟର ତ ମୁଁ ଓକିଲାତି ପଢ଼େଇଲି ମୋର ଥିଲା ସେ ମୋର ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପଶନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହାର ଆମ କୋଟା ବେସ୍ ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ କୋଟା ଅଛି କି? ତ ଆମ ପିଲା କୋଟାରେ କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବେ? ପାଇବେନି। ତ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦିସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏଥିରେ ହାଇ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଓକିଲାତିର ଯେତିକି ପ୍ରଫେସନରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଯଦି ଓକିଲାତି କରେ 100% ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ 100%। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିୟଣ୍ଡ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେ ଇନକମ୍ କରିବେ ୱିଥ୍ କମାଣ୍ଡ। ଓକିଲାତିରେ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରାଯାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ କମାଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଚାକିରି କରିବ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ସେଠି ଲୋକ କହିବେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ କାହାକୁ କଲେ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଅଧିକା ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜର୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାଏ କିଣାକିଣି କରିବୁ ସେଥିରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି କରିବୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ସେଠି କୋର୍ଟରେ ସେତିକି ତ ମସଲା ଦେଲେ ତ ଜଜ୍ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେବୁ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ନେବୁ ନା ନାହିଁ? କଷ୍ଟ ଅବଭିୟସ୍ଲି ନେବୁ। ତ କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲୟର ଟୁ ଲୟର। ଯେ କେଉଁ ଲୟର ଧରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ସେ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବୁନୁ କ୍ୟାସ୍ ଏନର୍ଜିରେ ତେବେ ହେବ ଲାଭ କେମିତି ହେବ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମ ଫିସ୍ ବି ଯେଉଁ ଲୟର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଫିସ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଚକବନ୍ଦୀ କେସ୍। ଚକବନ୍ଦୀ କେସ୍ରେ ସେଦିନ
से लोकटी आसला तांकर सार मते डिक्टेशन देले डिक्टेशन देला परे मते तो सार देले से दिन मुझे केस रे पाइली 500 टंका 500 टंका पाइली माने बहुत मु भाई स्वर्गर चांद आज आस पड़गला हाथ में तो खुशी हेली मुझे स्कूटर नहीं जाऊँगी बसैकी से कहला से गुड़िया लोक कहले सार जाओ किंतु सार बहुत कष्ट मुझे आज सार को पैसा देती मु कहली कौन कष्ट कौन ना नाई मुझे गोटे बंधा पकईकि आनिक पैसा देती से मो पाखे से पैसाटा थिला मु कहली कौन बंधा पकड़े हठात कर रहीगली मत टे खराब लगे जे जो बंधा पकईकि आनिक मत पैसा दब मुझे नेबी वेरी सकिंग तो मुझे कि वकिलाती करूली से कटक में ट्यूशन कर वकिलाती करूली मुझे ट्यूशन मासक 2000 टका पाई जाए तेणु आ मोर पैसा घर भड़ा फरभड़ा देकी मो चली जाऊँगी तेणु मु सांगे सांग से पैसाटा मुझे कहल नाई तुम यहाँ रख ना मत माने खराब लगे ना नाई सार मुझे मुझे आउ पैसा देवी आज मोर पैसा रखला बोली टे बंधा पड़गला आ तू तापर मोर गोटे केस किसी दिन पर गोटे केस कली गोटे लैंड एक्विजिशन केस कली 56 मसीह जो आमर कटक महानदी कड़े जो जाइए बंध एम्बैंकमेंट से एम्बैंकमेंट रे सेते लोकों घरे पानी पशि जाऊँगी तेणु सरकार कहले कौ लोक सब लोक मैंने राजी होगी जार जहाँ जगह बाड़ी अच्छी देदेले अप टू नरसिंहपुर पर्यंत देदेला मु किसी गाँ लोकंर तापर देखिली से रिसर्च कली आम पैसा दरकार तो कौन कौन केस कले कौट सर्टकट वे अच्छी जो थे आमर किसी पैसा पतर हो कहीं चलि आ ट्यूशन करूँ ना कौन तो से कहली से आम सार टे लैंड एक्विजिशन भी केस करते मुझे कि शिखिकी लैंड एक्विजिशन केस कले कौन कंपेनसेशन पैसा टे मोटा मिल से भाविकी मु गोटे से लैंड एक्विजिशन केस कली से रत्तापाट आमर बड़म्बा नरसिंहपुर गोटे गाँ अच्छी से गाँ रत्तापाट को ये करी से केस रे 56 मसीह बंध होता कि आम फाइल कलु 90 92 आड़ को फाइल कलु करिकी से केस रे जीतिलु जीतला पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ना रैली है मु से समय 30 लाख मत आवार्ड होता 30 लाख से आवार्ड होता सेटा कि गवर्नमेंट सुप्रीमकोर्ट अपील कला तेणु केस एमती जीता है बहुत केस जीता है नहीं निर्दोषी कि गोटे जदि सहीटा कह मोर गोटे एक्सपीरियंस अच्छी गोटे क्रिमिनाल केस रे मयूरभंज गोटे केस करी से लाइफ इम्प्रिजमेंट होता लाइफ इम्प्रिजमेंट कौन होता से लोक जेल रू आसिक मत केस देता से केसटा से फास्ट देते आमर जे जज हो जस्टिस पीके मिश्र से ताकू देते से अपील होता हाईकोर्ट रे तापर सी जज होगला पर से केस गला जस्टिस बी नायक पाक बीके नायक पाक सी जस्टिस हो गले तापर से केसटी मो पाक आसला मो पाक आसला जो मुझे देखिली मु 10 दिन पढ़ी से पढ़ला बेले मो माने हृदय भी टाँकी उठूला माने से जो टाइप रो गोटे स्त्री कोलू ता स्वामी की टाणी आणिकी दांडे गाँ दांडे पकई टक 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 काटिदे मारिदेले हाणीदेले तो हाणीदेला तो मु जो क्लाएंट रो केस करूली आज बंद से जो तार कथा है कौन ये जो लोक को हाणीदेले से लोक जो मैंने हाणिले तार भाई की से जाकि घर पशिक हाणी तो से हाणी देला हाणी देकी पलैला कलिकता तापर सी फेरिकी आसी कलिकता एम जगई बैसे से केते आस आम ताको हाणी से आसिकी घरे लुचिकी घर रही 2 मास पर आसी घरे लुचि यही समय सी एम दलबल होगी गले बहुत लोग गले से भाई लीड करके जाइला तो दलबल ता स्त्री पाक आनिक दांडे से जमी मारी मारे मारला पर ये लोक ना केस है अन्य कहीं धरा देले सब आब्सकंड रहिले तो ता भाईटी पड़ला ताकू लाइफ इम्प्रिजमेंट होता से लाइफ इम्प्रिजमेंट जो
ମୋ ପାଖକୁ ସେ କେସ୍ଟା ଆସିଲା ମୁଁ ତ 10 ଥର ପଢ଼ିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଇଏ ତାକୁ ପିଠିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଛି ଆଘାତ ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ପିଠିକି ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ସେ ମରିଛି। ତ ତେବେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପିଠିରେ ବ୍ରୁଇସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ରୁଇସେସ୍ ଆଞ୍ଚୁଳା ଦାଗ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ହେଇଛି ଏ ଆଞ୍ଚୁଳା ଦାଗ କେବଳ 5 ଜଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଚର ଯେଉଁ ଗାଈକି ଯେଉଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଗୋରୁକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଚର ସେଇଥିରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ତେବେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି କ'ଣ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ବାଡ଼େଇ ତା ପିଠିକି ବାଡ଼େଇଛି। ଯଦି ପିଠି ଏମିତି ବାଡ଼ାଇ ହେଲା କି ଇଏ ଯଦି ଶାବଳରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ଛାତି କଲିଜା ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଇଏ କେଉଁଠି ମାରିଲା ତେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଏଫଆଇଆର୍ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ସେ ତାର କନଭିକ୍ସନ୍ଟା ସଷ୍ଟେନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଖଲାସ ହେବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ସେ ସିନା ମାରିଦେଲା ସେଠି କୋର୍ଟରେ ଜିତିଗଲା ସେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ତା ପିଲା ଅଛି ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶେଷକୁ ମୋତେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଘରେ ଯେତେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ କାଠଗଡ଼ା ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଓକିଲ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିକି କଲେ। ମାକ୍ସିମମ୍ ଓକିଲ କାହିଁକି ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ମିଶିଗଲେ। ନାଇଁ ଭିଜନ ଭଲ ଥିଲା କ'ଣ ଆଜ ଏ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କେସ୍ କରୁଛି ମାକ୍ସିମମ୍ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କରିକି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିଛି ବହୁତ ମୋର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଆଇଏଏସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କେମିତି କରିକି ଜାଗା ନେବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଭିଜନଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ଭିଜନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଭିଜନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରଟା ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ବେନୋଭଲେନ୍ସି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ସେତେବେଳେ ତେବେ ଆମେ କିଛି ଲାଭଦାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଫଳରେ ସିଏ ଯାହା ମନ ଚାହିଁଲେ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିର ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ସାଇବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ହେଡ଼୍ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କିଛି ଓକିଲ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୋତେ ସହ୍ୟ ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ବହୁତ ହାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଉନଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଥର ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଗଲା ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କଥା ଯେ ଏଭଳି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତି ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେର ସରକାର ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏବେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲେ କୌଣସି ନେତା ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନଥିଲା ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବ ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଥା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଆମର ନୟାଗଡ଼ର MLA ଯିଏ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଯିବେ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଟିଚର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଲେକ୍ଚର ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯାହା କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଏ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି
ଏଇଆ ଭାବିକି ତାଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଲେ ଯେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। ସେ ତ ପୁଣି କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ନଥିଲା। ମାଷ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ? ତ ଏବେକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଭଳି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ମାନେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲି ସେ ମୋ ଅଗେନଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ ହାରି ଯାଇପାରେ କି ସେ ଜିତିବେ, ସିଏ ହାରି ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ଲୟାର ଏବଂ ଆଜ୍ ଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଜେନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମେରିଟୋରିୟସ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଭେରି ଆଉ ତ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଏ 3 ଜଣ ତ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ନା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର SP ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆନ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଜାଏଣ୍ଟ। ଆଉ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କେସ୍ରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ପର୍ସୁ କରିକି IAS ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ତା ଇଗୋ, ମୁଁ ବହୁତ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ମିଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର ସେଥିରେ ସହମତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହେଲା ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରାହେଇଗଲା। ଅତଏବ ଏବେକାର ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଟର୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଟର୍ମରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, କିଛି ଇଏ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ତ ଏମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ ଅତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବି, ମୁଁ ବି କରିଛି ବି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ। ସୋ ଏମାନେ ତ ସହୁଛନ୍ତି ନା, କମେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଟଲରାନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲିସନିଂ ଦି ପିପଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। କେତେ ବର୍ଷ ସାର୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ? ଯେମିତି ବିଜେଡି 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ଗେଷ୍ଟେସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଜଗୁଛେ, ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କର ଆସିଯିବନି ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖ, ତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ? ଆଜି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବଦଳିଯିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ବହୁତ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅମାୟିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହାର କୌଣସିଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ରହିଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଅତି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏ ମତଲବର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଇନକୁ ନେଇ କେବେ କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ନ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏଇ ଆଇନଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ? ନାଇଁ, ଆଇନ ତ ସେଥିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଇନ କି ବଦଳାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣତଃ କଥା, ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ହଉ, ଆଇନଟା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି, କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂଘ କରୁଛେ, ସଂଘର ଗୋଟେ ବାଇଲ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଦେଶଟି ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇଲ ଯେମିତି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି, ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ। ଆମର 2 ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଆମର ଜଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ବେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ବେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସୋ ନେଗେଟିଭ୍ ବେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ଙ୍କର ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଆଗ ସେ ପେଟିସନରକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଛାଉଣି କରିଦେବେ। ତୁମେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲନି, ସେଇଟା କାହିଁକି କଲନି, ଏଇଟା ହେବନି, ସେଇଟା ହେବନି, ଏମିତି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନ ଜାଣିକି କିଛି ଲୋକ ଜଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍ କରି ମାଲିସ୍ କରି ଏସବୁ ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁଟା ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଜଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି। ତ ସେ ଯଦି ବେଶୀ କେସ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଥିବ ସୋସାଇଟି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଗାଦିରେ ବସିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଏ ଲୋକ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ରିଲିଫ୍ ଦେଇପାରିବି। ଲୋକର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 100 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ କେସ୍ କେମିତି କରିବ? କେସ୍ କରିପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଦେଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ବାଲା ସେ ପଇସା ନଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କହେ ତ ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ମାଗଣା କେସ୍ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇନି ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଘରକୁ ଏଠି କେତେ ଭଡ଼ା ଲାଗୁଛି ନା ସାର୍ 400 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଛି। ଗଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ନାଇଁ ଜିତିଲି ତ ଏଇଟାରେ କଥା ନାଇଁ ସେଇଟାରେ ଆମେ ଏ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ହେବ ତ ଜିତିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ମାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ତ ଏତେ ଇଏ କରିକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରୁନୁ ତ କଳ ବେଳେ କୌଶଳ ଆମେ କରିବୁ ନା ତ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଆହୁରି ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଇଏ କଲି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ କରୁଛୁ। ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଜଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ଟା ୱିନ୍ ହେଇଯାଏ ସତ କଥା ସାର୍? ନାଇଁ ଜଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେଇଟା କିଛି କିଛି ଜଜ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମେ N ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନାଁ ଦେଇଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଥିଓରିରେ ସିଏ ଜିତୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନଜର ବି ଅଛି ସେ ତୁମେ ତ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ଯେଉଁ କହିଲି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯଦି ନ ଚାହିଁଲା ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟ୍ ଅପିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ରିଟ୍ ଅପିଲ୍ରେ 100% ସେ ଜିତିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମାନେ ରୁଟିନ୍ ଫେନୋମେନା ଥିଲା ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେବ ସେଇଟା ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ହେବ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସତରେ ସେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଫେରୁଛି? ହଁ ନା ତାରିଖ ପେ ଯେମିତି ନାଇଁ ତାରିଖର ଯେଉଁ କଥାଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ଆମର ଯଦି ଜଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଜଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କମ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ ତାରିଖ ନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜଣେ ଯଦି ଆମର ଧନୀ ଲୋକ ଆମର ଜଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଅଛି ଯଦି ସେ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ବେଶୀ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ବେଶୀ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବ ସେ ମେରିଟ୍ରେ କେସ୍ଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବ କି? ତରତର ହେଇକି କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେବ ନା ତ ତରତର ହେଇକି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଲେ ସେ ଜଣକୁ ଶୁଣିବାର ଟାଇମ୍ ଦେବେନି ଟାଇମ୍ ନଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆମର କହିଲା ବେଳେ କିଛି ଆମେ ଧୀରେ ସୁରେ କହିବୁ କି ବୁଝିସୁଝି କହିବୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଓକିଲ ବହୁତ ଭଲ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଜ୍ କରାଯିବା କଥା ନା ଏବେ ଯାଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ନାଇଁ ଲୟର୍ଟାକୁ ଏକରେ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି କେଉଁ ଲୟର୍ କ'ଣ କରିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ୱିଜଡମ୍ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି 16 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଲ୍ଟେ ତାକୁ ମୋତେ ସେ କେସ୍କୁ ସାରିବାକୁ 16 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ସେ କେସ୍ଟା ମୋ ପାଖକୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଷେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ପାଖରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଥିଲା
ତ ସେମିତି କହିବ ସେଥିରେ ଜଜଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ସପୋଜ ଜଣେ ରାଗିଗଲେ ଫଟକି ଡିସମିସ୍। ତେଣୁ ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯିଏ ଦେଉଛି କେସ୍ଟା ସିଏ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତା ଭାଗ୍ୟ ବି ସଳକ ଥିବା ଦରକାର ହେଲେ ଆସିଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ନଇପାରେ। ଓକେ ସାର୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଟିକେ କମିଯାଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଶୀଟା ନର୍ମାଲି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଫାଶୀଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫାଶୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାଲିବାନ ସିଷ୍ଟମରେ କି ମୁସଲିମ ଇଏରେ ଯେମିତି ମାରିଦିଅ ବାଡ଼ାଅ ଇଏ କର ସିଏ କର ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ। ରେୟାରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେୟାରେଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯଦି ଅତି ବେଶୀରେ ହେବ ଜଣକୁ ଫାଶୀ ହେବ ନହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେଇଠି ସଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିବ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେଉ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଉ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ତା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ କେବେ ସେ ଜିତିପାରିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ମୁଁ ଲିଭେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ କିଛି ପବ୍ଲିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସେମାନେ କିଛି ତ କେବେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି କୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ ଭିତରଟା ପୁରା ସେମିତି କି ସାର୍ ନା ଫିଲ୍ମ ଇଏ ସେଠି ସେ ଫିଲ୍ମଟା କ'ଣ ସେଇ ସେ ସିନ୍ଟାକୁ ସେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇକି ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଓକିଲାତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି। କାଠଗୋଡ଼ା ଥାଏ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଏମିତି? କାଠଗୋଡ଼ା ଅଛି କାଠଗୋଡ଼ା ହାଇକୋର୍ଟ ନଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋଅର କୋର୍ଟରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାର୍ ଫିଲ୍ମରେ ଜଜ୍ କୌଣସି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲାବେଳେ ପେନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ନାଇଁ ସେସବୁ ସେଇଟା ନିଜର କଲ୍ଟ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ ନା ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ରିଆଲିଟିରେ ହେବ କି? ଜଜ୍ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଏମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି ନ ସେଇଟା ଏଠି ହୁଏନି କେବେ ବି ସାର୍ ଏମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ। ଓକେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସାର୍? ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ତ ଏକରେ ଲୋକମାନେ ନିହାତି କମରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆସିବା ବି ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ନା। ଯଦି ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇକି କିଏ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେସ୍ ସରିଯାଉଛି କିଏ ଆସୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବୋଧେ କେସ୍ ସରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କେତେ ବର୍ଷ ହାଏଷ୍ଟ କେସ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସାର୍? ବହୁତ 40 ବର୍ଷ 50 ବହୁତ ଆରେ ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ସେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଓକିଲ ହେଇକି ସେ କେସ୍କୁ ସାରିଲି। ତ ମିନିମମ୍ ଓକିଲ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା ମୋର ସେ ଓକିଲାତିରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବାକୁ ଜନ୍ମଠୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ତ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଗିନଥିଲି ବି ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ଟାଣି ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି କେସ୍ ସାର୍ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିନି ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି? ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସର୍ଭିସ୍ କେସ୍ ଏସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେଉଁ କେସ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ନାଇଁ ମୋର ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଜେସ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କହିଲେ ମାନେ 2 ବର୍ଷର ସିନିୟରିଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର କେସ୍ ସେ OPSCରେ 2ଟା ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। OPSC ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରପ୍ସନର ଗନ୍ତାଘର ସେଠି ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ହୁଏ ଇରାଟିକ୍ ମାର୍କିଂ ହୁଏ ସେଠି ଏକ୍ଜାମିନର ମାନଙ୍କର କେମିତି ଚୟନ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ସେ ପାଣ୍ଡରା ବକ୍ସ ଖୋଲିଲାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ ସେ ବିଷୟକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ। ଓକେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଡକାଷ୍ଟ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ମାର୍ଗ କେମିତି ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଲା? ଶ୍ରୀନିବାସ ମାର୍ଗ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସାର୍ ମାନେ ଗାଁ ହେଇଛି ଆପଣ? ନାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ବେନି କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମୋର ସେଇଟା ରାସ୍ତା ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମୋ ଘର ସେ କାମ କରିଛି ସାର୍ ସେଠି ସେଠି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଇକି ଯିବାକୁ ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ସାର୍ ଓକିଲାତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅଫସୋସ ଅଛି?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଫସୋସ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିଗଲା 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେତେ ମୋ ପିଲାମାନେ କି ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ ଆଇ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ କାମ୍ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ପ୍ରପର୍ ସିନିୟର ପାଖରେ ଯଦି ଗାଇଡ଼ ନେବେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ନହେଲେ ଆମର ବହୁତ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଶୋଷଣକାରୀ ସିନିୟର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନହେଲେ ଶୋଷଣକାରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଧେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଦୌଡ଼ି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ସାର୍ ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଥିବ ଆପଣ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି କେସ୍ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଓକିଲଟିଏ କାହିଁକି ସେ କେସ୍ ଦିଗରେ ବହୁତ ପଞ୍ଚନିଟି ନ ହେଇକି କେସ୍ ହାରିଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ହେବନି କାହିଁକି ଓକିଲାତିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସବମିସନ୍ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କା ଆସିଯାଏ ୱି ବିକମ୍ ସ୍ପିରିଟେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଟେଡ୍ ହେଇଯାଉ କୋର୍ଟରେ ଅତି ମିଛ କହିକି ଜଣକୁ ଜିତେଇ ଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଅତି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଏ କରିଦେଇଥିବ ମିସଚିଫ୍ କରିଦେଇଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣି କେସ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜିତେଇ ଦେବା ଏବଂ ନ କହିବା ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଏ ଯେ ଭାରି ରେୟାରେଷ୍ଟ ରେୟାର କେସ୍ ସେମିତି ମୋ ନଜର ତ ଆସିନି ଆଉ ସେମିତି ହେବନି ମୁଁ ମୋତେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଅଦର ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପଇସା ବି ଅଫର୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କରିବି ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଜରମ ହେଇକି ରହିବି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ତ ଯିବି ସବୁ ପୁଣି ବୁଢ଼ା କାଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ମରିବି ନା ତେଣୁ ଏସବୁ ପାପ ଯିଏ ବି କରୁ ଜଜ୍ ହଉ ଓକିଲ ହଉ ପୋଲିସ ହଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜାଗା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଜ୍ ହେଇକି ଗଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ତ ହେବେ ପୁଣି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତି ନର୍କମୟ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଦେଖିଲୁଣି ନର୍କମୟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜାଗାରେ ବସି କେହି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ନହେଲା କାହିଁକି କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନିହାତି କ୍ରମରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କେন ୱାର୍ଲଡ ଅନୁସାରେ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଉ କିଏ ଯୀଶୁ କିଏ ଆଲ୍ଲା କି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଉ କିନ୍ତୁ ମୋର କନଭିକ୍ସନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଏଇସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି କିମ୍ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେନି ବଟ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦି ଅଲମାଇଟି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁ ନ କରୁ ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି ଯାହା କରିବ ସେ ଫଳଟା ଏଇଠି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବ ସେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବି ହେଇଥାଉ ଆଉ ଯେତେ 100 ଥର ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅମକ ସମକ କହିକି ରାମ ଏମିତି କହିକି ଯେ ତାକୁ ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତର ସୁଯୋଗ ଦେବ ନହେଲେ ସେ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଦେଖିବ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଦିକି ବୟସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ହାରିଛନ୍ତି କେତେ ଜିଣିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଶେଷରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସାର୍ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।